There's only one Yes, book. yes, Where is yes. the other book? I'll bring. They took, so Здесь у нас. एक गर्न सकिन्छ त्यो स्पिकर छ नि सानो प्रयोग गरौँ गरौँ एकैछिन मिलाइहाल्यो नि लाइट मिलाएर ल Слушай, а позови, пожалуйста, как включить? Дмитрий, а как нам включить микрофон? А он не нажал на трансляцию. No, it's not for here. So, Swamiji, you speak as you speak, and I will just speak now. Okay, no problem. No problem. त्यो को स्पिकर निकाल्नुस् एकछिन गरौँ आइपोर्टै निकाल्नुस् एउटा प्लेयर कुनै नियम निकाल्छु छ यसमा सूत्र होइन Start. Good evening, beloved friends. Добрый вечер, дорогие друзья. It's my honor to be with you this evening. Это большая честь для меня быть с вами сегодня. Let's start with a 1-minute prayer. Prayer makes us open and receptive. И давайте начнем вечер с маленькой молитвы, потому что молитва делает нас открытыми и восприимчивыми. Just sutra for 1 minute. Это просто маленькая сутра на 1 минуту. Если не слышно, вы скажите, пожалуйста, буду громче говорить, хорошо? Просто микрофона нет. Full गरिदिनुहोस् भलो ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ॐ श्री गुरवे नमः ॐ श्री गुरवे नमः ॐ श्री गुरवे नमः Friends, I come from Nepal. Друзья, я приехала из Непала. I live in a
Osho community called Osho Tapovan. И я живу в коммуне Ошо, она называется Ошо Тапован. Osho Tapovan means the forest of meditation. И Тапован означает это лес медитации. About 100 people we live there in the community, and their main activity is prayer, meditation, and celebration. И там нас около 100 человек, мы живем там постоянно, и наше основное занятие – это медитация, празднование и молитва. I'm associated with my master Osho since last 48 years. И я ученик Ошо в течение последних 48 лет. I met him when I was a student, young, just entered into the university. By fortune, I met him. И я встретил его, когда еще был студентом университета. Это была большая удача для меня, что это произошло. I'm working, running his center since then and conducting meditation camps now all over the world. I travel about half of year. I'm traveling around the world, and half year I'm in Kathmandu in Nepal. И с тех пор я распространяю его послание, его видение, и я провожу медитационные кемпы по всему миру, и полгода в году я путешествую по всему миру и провожу медитации, а другие полгода я провожу в Непале. I'm visiting Russia usually twice a year from 2005. И с 2005 года дважды в год я приезжаю в Россию. And also have been to this beautiful place many times. И много раз я также был в этом прекрасном месте. And I'm very delighted to get this opportunity to again with you this evening here. И я очень рада этой возможности побыть с вами сегодня вечером. Friends, I have started writing my experience with many masters and with my master Osho. И, друзья, я начал писать книги о моем опыте с другими мастерами и с Ошо. Before I became disciple of Osho, I have traveled into different ashrams, and I was initiated by many masters, and I have tried meditation in many schools. И до того, как я встретил Ошо, я побывал в очень многих школах, и я встретил многих мастеров и получил у них инициацию. So I have written an account of my experience with different masters in this book. И вот в этой книге я описал свой опыт встречи с различными мастерами. In English, it is Lone Seeker, Many Masters. И на английском она называется «Один искатель, множество мастеров», но по-русски мы ее перевели «Учителя и мистики Востока. Путь к пробуждению». It talks about 32 masters, mostly they are enlightened masters. И здесь я описываю свои встречи с 32 мастерами, просветленными мастерами. The second book here is in Russian language. I have written about 6 books so far. They are in 3 books are in Nepali, few in English and few in Hindi. И я написал сейчас, к настоящему моменту, я написал 6 книг, и 3 из них напечатаны на непальском, и остальные на хинди и на английском. So this is a book for which we are here together, my account with my experience with my beloved master Osho. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы представить вам нашу новую книгу на русском языке. Мы ее получили только 2 дня назад. Это книга о днях Свамиджи, проведенных с его мастером, с Ошо. I've been very emotionally and spiritually connected with Osho. И я очень глубоко, у меня с Ошо соединяет очень глубокая эмоциональная и духовная связь. I was with him in Bombay, in Pune, and when he moved to America, when he came back to Manali. So I followed him everywhere, wherever he went. И я был с ним и в Бомбее, и в Пуне, и потом в Америку, когда он туда уехал, и в Манали. И то есть меня с ним соединяет очень долгий путь. And I'm initiating people on his behalf in sannyas
since last 1974, about 43 years. И по его просьбе с 1974 года, то есть около 43 лет, я инициирую людей в неосаньясу Ошо. So my days with Osho is full of ecstasy, meditation, pain, and also I have to pass through a lot of examination by the master. И моя жизнь с мастером всегда была наполнена очень большой радостью и экстазом, а также болью, потому что он очень много меня испытывал, очень много давал мне испытаний, трудностей ставил передо мной. You might have heard that Jain masters are very strict with their disciples. И, может быть, вы слышали, что дзенские мастера, они ведут себя очень строго со своими учениками. Osho was more than a Jain master. А Ошо был более чем дзенским So мастером. he was very loving, at the same time, sometimes very hard upon us. И он, с одной стороны, был очень любящим, а с другой был очень с нами суров. So you will find in this book all those accounts, the stories. This is the first volume. I'm working on second volume, and then will come third volume. И вот в этой книге как раз я рассказываю об этом опыте с мастером. И это только первый том, еще будет второй том и, скорее всего, третий. First volume is till he was in India. I met him in 69. From 69 to 81, he was in India. Then 81, 1st June, he left for America. И вот эта книга охватывает период с 69-го года, когда Свамиджи встретил Ошо, и до 81-го года, то есть все то время, пока Ошо был в Индии. А в 81 году, 1 июля, он уехал в Америку. He just started his commune in 74 in Pune, И в 74 году он открыл ашрам в Пуне, which became very popular in very short time. который за очень короткое время стал очень популярным. I have worked there in many departments with him, И там я работал в самых разных областях. and I had many experience in meditation, including my experience. I could see my past life when I was meditating there and working there. И там мне во время моей жизни с мастером мне удалось пережить очень много разного опыта, и в том числе эзотерического опыта, например, воспоминания прошлых жизней и тому подобное. Also, I learned some technique to contact with the people who have left their body and not in physical body. They can be also communicated. И также я, например, научился контактировать с людьми, которые уже покинули это тело, и это тоже такой опыт доступный. So you will find all these juicy stories in this book. Поэтому в этой книге описаны все вот такие сочные истории из моей жизни. To find out a master is a great privilege. И найти мастера – это великая удача, великая привилегия. Without master, the spiritual journey is arduous and difficult. И без мастера духовное путешествие очень сложное и оно совершенно непростое. And only a fully enlightened person who has attained to nirvana he can become real master. Other master who has not enlightened, they cannot take responsibility of disciple. И только тот человек, который обрел полное просветление, полностью достиг нирваны, только он может принимать людей в ученики, потому что остальные на самом деле не имеют права брать такую ответственность на себя. So those who are not attained the nirvana, I call them teacher. They are also good people. They teach, but they cannot take the whole responsibility because they don't know their own past, their own future. They cannot be a real guide. So they can be taught. I consider them teacher, and people like Raman Maharshi, Ramakrishna, Yoganand, they are master. И вот люди, которые не достигли просветления, я называю их учителями. И они тоже хорошие люди, они действительно могут помочь на пути, но тем не менее они не имеют права брать на себя ответственность вести других людей, потому что они сами не полностью познали свое прошлое, свое будущее. А такие учителя, как Рамана Махарши и Йогананда, это действительно полностью просветленные мастера, и они могут брать на себя такую ответственность. So if you read Enlightened Master,
you will find the same flavor because they talk from the same source of divine. И поэтому, когда вы читаете книги просветленных мастеров, вы можете уловить определенную вибрацию, одинаковую вибрацию, потому что все они говорят из вот этого божественного, из запредельного. The enlightened people speak from no mind. И просветленные говорят из состояния не-ума. So you will find the same flavor. И поэтому у каждого вы найдете тот же вкус. There is no difference in fundamental teaching of enlightened people. И на самом деле в основе учения просветленных нет никакой разницы. According to the time and language and type of people around, they may differ in details, but the core teaching is the same. И могут быть небольшие различия в связи с тем, с различием в культуре или во времени, но на самом деле основное послание одно и то же. And I tell you, my friend, all the enlightened people, they work in a team. They don't differ. Disciple may differ. Disciple argue. But all the enlightened people, they work united and they are in a team. И, друзья, я хочу сказать вам одну вещь, что просветленные всегда работают в команде. И, может быть, между учениками есть какие-то противоречия, разногласия, но просветленные, они всегда работают вместе. Meeting with many enlightened people, living in their ashram, practicing their meditation, I have come to this realization that all the real enlightened master had same objective. И вот пожив рядом с многими просветленными мастерами, побывав в их ашрамах, я пришел к такому выводу, что у всех у них одна цель, у всех у них как бы один вектор движения. But those who are not enlightened, the teachers, they differ because they speak through the mind, they speak through the knowledge, they speak through the reading books. So they differ and they don't understand each other. Но люди, которые не обрели просветление, они действительно могут различаться, потому что они говорят из ума и от ума, и их знание, их понимание может отличаться друг от друга. So friend, you will find here books of enlightened master as well as of spiritual teachers. И, друзья, здесь вы найдете самые разные книги, как книги просветленных мастеров, так и учителей медитации. Since I have been with many enlightened masters, just reading one page from any book, I can tell you whether he is enlightened or he is just a teacher. И поскольку у меня есть опыт пребывания с просветленным мастером, то я могу даже, открыв книгу и прочитав одну страницу, я могу сказать вам, человек, написавший эту книгу, просветленный или нет. Because enlightened masters, they all speak through the cosmic wisdom, not from the mind. Потому что мастера, просветленные мастера, они всегда говорят из вот этой космической мудрости, а не из ума. And teacher speak from their knowledge, their mind, their study. А учителя всегда говорят из своего знания, из своего ума, из того, чему они научились. So in this book, you will find mostly enlightened masters. There are few teachers also. So if you read, you will find out who is a master, who is a teacher. И вот в этой книге я рассказываю как о просветленных мастерах, так и об учителях. И вы можете сравнить, кто просветленный, кто учитель. So meeting a enlightened master who has attained to nirvana is the greatest privilege in this world. И встретить просветленного мастера, который достиг нирваны, это самая большая удача, самая большая привилегия в этом мире. And living with him is an unparalleled fortune, beautiful fortune. И жить рядом с ним – это ни с чем не сравнимая удача, это невозможная удача. And once you are in contact with them intimately, you can never lose the contact. И как только вы вошли в вот этот близкий контакт с ним, вы уже никогда не можете потерять его. Whether they are in body or they left their body, it does not make any difference. Неважно, находится ли он в теле или он покинул это тело, нет никакой разницы. If you have a trust and love, master can guide you even after leaving their body. И если у вас есть любовь и доверие, то мастер может вести вас даже после того, как он покинет свое тело. Some of you might have read the book from Yoganand, very popular book, Autobiography of a Yogi.
И многие из вас, наверное, читали книгу Йогананды, она очень известна, автобиография йогина. There is a chapter, I think 42, in which Yogananda has experienced his master Yukteswar Giri, who has left body. He appeared in physical body and communicated with Yogananda. И там в одной главе, кажется, 42 глава, Йогананда описывает, как его мастер появился перед ним в своем физическом обличье и как бы осуществлял руководство. It happens with when disciple is ready and disciple has a trust, no doubt, and love, then real enlightened master can guide even after leaving his body. И это случается, когда у ученика есть достаточно любви и доверия, и тогда даже если мастер находится не в физическом теле, он может помогать ему. Osho left his body on 19 January 1990. И Ошо покинул тело 19 января 1990 года. But after his leaving his body, I thought, who will guide me? Where is the light? I will be, I will miss. I will lost in the darkness. После того, как он покинул тело, я думала о том, что же теперь мне делать, и ведь мастер ушел, и я останусь один в темноте. But just after 15 days of his leaving his body, he started appearing in my meditation and started guiding me like anything. Но уже через 15 дней после того, как он ушел, он начал появляться, приходить ко мне и начал вести меня. With his guidance, now I have opened 200 centers around the world. И вот с его помощью я открыл около 200 медитационных центров по всему миру. Initiated about 100,000 people, like bearing this mala sannyas. И я инициировал более 100 тысяч человек в саньясу. And at this age, I'm 74. I travel whole year. Mostly, I don't stay in one home, one place more than 3 nights. Then I have to go to another place. И вот в своем возрасте, мне 74 года, я очень много путешествую, и я в каждом месте остаюсь не более 3 ночей. It all happened because of his guidance, his grace, and his blessings. И все это происходит только благодаря его помощи, его благословению и его поддержке. Friend, I have no word how to describe you the love of enlightened master to disciple. И, друзья, у меня нет слов для того, чтобы описать, насколько глубока любовь просветленного мастера к своим ученикам. We have experience of love. Everybody else has experienced love. And love is the most sweet thing in life. И, друзья, мы все в той или иной степени переживали состояние любви, и любовь – это самое сладкое в этой жизни. But when people who are in mind, they love, you don't know when they will change. Но люди, когда они находятся в уме, они не знают, когда придут какие-то перемены. Well, people in the mind cannot ever remain in stable in one with one person or one thought or one place. Mind always wants change. И мы находимся в уме по большей части, и ум все время, ему требуется изменения. Он не может вытерпеть, находиться в одном месте или привязываться к одному человеку, или ему все время нужна какая-то перемена. Because all our relationship in the world is on give and take. И потому что все отношения в нашем мире, они основаны на вот этом взаимообмене. Да, ты мне, я тебе. We give something to get something, you have to give something. So directly or indirectly, all relationship of the worldly relationship is involved give and take. И для того, чтобы получить что-то, нам нужно что-то отдать. И получается, что все отношения основаны на отношениях ты мне, я тебе. Only love between a master who has attained to nirvana and a disciple is only pure love because there is no give and take. И только любовь между мастером и учеником, только она действительно чиста, потому что она не основана на этом принципе «ты мне, я тебе». It is purest form of love and it lasts forever and ever. Even master can leave his body, disciple can leave his body, but the relationship is not going to break.
И вот это действительно самая чистая любовь, потому что она длится вечно. И даже мастер может покинуть тело, ученик может покинуть тело, но вот эта связь между ними остается. Osho has left his body 27 years ago, but I feel him very closest friend than anybody else. И Оша покинул свое тело 27 лет назад, но я чувствую его намного ближе даже сейчас, как будто это мой самый близкий друг. I can share anything, any weakness of mine, which I cannot tell even my nearest friend. I can tell my family member. I feel shy, but with Master, you can open your heart and you can say your weaknesses, your failure, your success. И с мастером я всегда могу поделиться всем, что у меня есть. И даже если с другом я могу что-то утаить, и мне сложно рассказать о каких-то своих слабостях, то с мастером я всегда могу поделиться своими поражениями, своим успехом. So, friend, I invite you to read these books and find out a real enlightened master for yourself. И, друзья, я всех вас призываю прочесть эту книгу и обрести для себя просветленного мастера. If you are ready, if you are seeking, if you are thirsty, and if you long, Master appears. That's my experience. И если вы жаждете, если у вас есть вот эта жажда, это стремление обрести просветленного мастера, то он всегда приходит. Now I'm open for question. If you have any question, you can ask. И сейчас я открыт для ваших вопросов. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать. Otherwise, I will go on talking. Иначе я так и буду говорить дальше. Вы ведете дневник и как-то записываете свои встречи, свой опыт с мастерами, и потом вы вспоминаете и пишете книгу. So your book, is it like a diary where you just have some experience with your master or with other masters, and then you write down immediately, or you remember this after some time and then write? Both. About many master, I write from my memory because I have traveled into many ashrams before I joined Osho. So I write. I have a good memory. I just forget the name nowadays. But otherwise, I remember the whole dialogue between two people. My memory is excellent. So this I have written out of my memory. Ну вот по поводу первой книги, да, «Учителя мистики Востока», там действительно я писала по своим воспоминаниям, и у меня хорошая очень память, то есть я помню все диалоги вот дословно. Единственное, имена у меня иногда выпадают. And Osho told me to write, keep a spiritual diary when I became his sannyasi. Когда я стал саньясином Оша сказал мне, чтобы я вел такой духовный дневник. Because when he was in physical body, he used to come in my dream and my meditation. I used to give me instruction. И он сказал мне записывать все, что Оша говорил ему, потому что даже когда еще он был в физическом теле, он иногда ко мне приходил во сне или в медитации и давал мне свои инструкции. So he advised me to keep a diary just below my pillow, and as soon as I get a instruction, I should write immediately, otherwise I will forget. И он говорил, что этот дневник должен лежать у меня под подушкой, и как только я там увидел сон, например, я должен сразу записать, иначе я потом забуду. So I am keeping diary since last 48 years. It is always near my bed, under my pillow. So whenever I get instruction, I write down. И поэтому с тех пор уже 48 лет у меня под подушкой всегда лежит дневник, и когда что-то происходит, то я сразу все записываю. It was happening when he was in physical body. И это начало происходить, когда он еще был в физическом теле. But after master leave his body, in the East we have two words, nirvana and mahaparinirvana. When master leave his body, he attained mahaparinirvana.
И у нас на Востоке есть два слова, и одно из них нирвана, это когда учитель обретает просветление, обретает нирвану при жизни, и махапаринирвана, это когда учитель покидает тело, ну, то есть умирает, то есть обретает конечное просветление. When people leave their body, anybody, their vision becomes much wide. И когда человек покидает тело, его видение становится намного более широким, обширным. Even non-enlightened people, when they leave their body, when we are in body, we can see only in one direction, and our vision is very limited. И когда даже это относится даже к обычным людям, то есть когда мы живем, мы можем видеть только в одном направлении, и наш как бы кругозор очень ограничен. But when somebody leaves his body, his vision becomes wide. He can see in wide angle. Но когда человек покидает тело, его видение становится более широким, обширным. But when enlightened master leaves his body, Mahaparinirvana, then he becomes omnipresent, omniscient, omnipotent. Но когда просветленный мастер покидает тело, его видение становится, он может видеть все, он становится вездесущ и присутствует во всем, может присутствовать во всем. He can be anywhere and everywhere. И он может находиться в любом месте. Just we have to invoke and invite and remember him. Нам просто нужно как бы его призвать и попросить его. So after he left his body, the communication becomes much more easy. И поэтому, как только он покинул свое тело, наше общение стало намного более простым. So I think if you read this book, you will find out many things which is written in diary when he was in physical body, and many things which after he left his body, now is a much better communication. И вот то, что вы в этой книге, вы найдете как то, что я запомнил и записал, как и то, что, в общем-то, он мне говорил, и я записывал как дневник, вел как дневник. Any other question? Еще вопрос. Я так понял, вы же в Непале, где работаете, да, что есть Тибет. У меня такой вопрос. Вот, насколько мне известно, есть международный центр Оша в Пуле, да, в этом городе, Оша, я так понимаю. И то есть хотелось бы там в плане узнать ваши взаимоотношения. Да, это, что это за отношения у вас с этим центром? Сотрудничество или как-то взаимодействие? Вот это первый вопрос. И второй вопрос самого Оша, да, поскольку вы с ним общаетесь, да, он был делом он рядом, каково его отношение вот к тому, что к этому центру в Пуле? So the question is, as far as I understand, you live in Nepal and your commune is situated in Nepal. But what is your two questions? First question is, what is your attitude towards the ashram, Pune ashram? What is your like connection, relationship, like it's cooperation or it's something else? And also, second question is, since you are communicating to Osho regularly, so what is his opinion about what is going on in the Pune ashram? After master leaves body, it's not only with Osho, it's with every master. When they leave body, there is a confusion. И после того, как мастер покидает тело, и это относится не только к Ошу, это относится к любому мастеру, всегда происходит какое-то смятение у людей. When Buddha left his body, his sect was divided in 36 parts. И после того, как Будда покинул тело, его как бы санка, община разделилась на 32 течения. Because a central figure, a central person is needed to keep people united. Потому что для того, чтобы объединять людей, вести их за собой, нужен какой-то один человек, важный лидер. So when master leaves body, many disciples start claiming that they are the real disciple or they are the master of their own authority. So it is very natural. All the sect, all Yogananda disciples are divided, ISKCON is divided. After leaving body, almost all master disciples are divided. So same thing happened with Osho. It's natural. You can't avoid it. И ученики многих мастеров во многих направлениях это случилось именно таким образом. Например, у Йогананда или ISKCON. То есть появляется очень много направлений, и на самом деле это естественный процесс, то есть это происходит постоянно. So I am following Osho directly. I don't need any other
interpreter, and I have started. The Tapovan is our headquarters, and it has 200 branches around the world. И мне не нужен какой-то посредник или переводчик. Я действительно общаюсь с Ошо напрямую, и наш главный штаб действительно находится в Непале. И у нас около 200 центров, ну как бы с кем мы связаны, кого мы инициировали. In Pune, they have changed so many things after Osho left body. И в Пуне очень много новых правил появилось после того, как Ошо покинул тело. One thing they have done, they have removed Osho picture from the ashram. И, например, это, во-первых, они убрали изображение Ошо из ашрама. Also, they have removed Osho picture from books they are publishing. Также они убрали изображение Ошо с книг, которые они публикуют. They have opened bar in the ashram, В ашраме они открыли бар, and they don't wear mala, and they don't give the sannyas in a way Osho was giving when he was physical body. и они отказались от малы, запретили носить малу и перестали давать саньясу тем образом, который проводил сам Ошо. But we are keeping things as instructed by Osho, and he's always all the time guiding me. So we are just following him original teaching without changing anything. Но мы все сохранили так, как было при нем, то есть мы как бы следуем его словам, его изначальному учению. Any question? Еще. Anybody who has read this book? Anybody? Сейчас. А кто? Ага. Yes. Да. The question is about spiritual path and loneliness. How they correspond when they have some relationship. Loneliness. Loneliness is negative. Одиночество — это такой негативный термин. Loneliness means you are missing something. Одиночество означает, что вам чего-то не хватает. Aloneness is better. Лучше говорить о уединении. Aloneness means you are in company of yourself. А уединение означает, что вы всегда в компании самого себя. Loneliness means you need somebody to make you happy. Одиночество означает, что нам нужен кто-то, кто сделает нас счастливым. You are not happy with yourself, you need a girlfriend or friend or a partner. No? И вам с самим собой не очень хорошо, поэтому мы хотим найти кого-то, там, подружку или партнера, или друга. And when you are left alone, you become sad. That is loneliness. А когда мы остаемся одни, мы очень расстраиваемся, и это и есть одиночество. It is general human weakness. И это такая очень распространенная слабость человека. There is nothing wrong in it. Но в этом нет ничего плохого. No. People need support and love from others. It is common. И людям нужна поддержка и внимание со стороны других. И это нормальное явление. But when you meditate and you find out your own self, your own center, но когда вы медитируете и когда вы находите свой собственный центр, then you are happiest when you are left alone. Тогда вы более счастливы, когда вы находитесь одни. When you have to do nothing and nobody to phone you and no internet and no book, just you have to watch ocean or the sky or tree, you are happiest. И тогда, если вы один, и если у вас, слава богу, нет телефона, или вы не смотрите, там, книгу не читаете, или компьютер, вы просто сидите на берегу океана или где-то в лесу и просто смотрите, наслаждаетесь этим. Because when you are talking to others or you are facing others, you have to give attention to other person. Потому что когда вы общаетесь с другим человеком, вы должны давать ему внимание. Other becomes important. И в этом случае другой становится важнее. No? So sometimes you forget who you are. И поэтому иногда вы забываете, кто вы. When your meditation matures and you realize yourself, then you are happiest with yourself. А когда ваша медитация действительно становится зрелой, то вы становитесь более счастливы в компании самого себя. It does not mean that a person who has realized self cannot make friend, cannot make love, cannot have
company. No, he can have company, he can make love, he can make relationship, but he is not attached to anything. И это не значит, что человек, который познал себя, не может иметь друзей, или не может влюбиться, или не может общаться с другими людьми. Нет, просто он может все это делать, единственное, что он к этому не привязывается. I tell you, a person who is self-realized, he is happy with friends. И я хочу вам сказать, что человек, который познал себя, он счастлив с другими. He is actually love, and he can really enjoy love. И только он может любить, и только он может по-настоящему наслаждаться любовью. But he is happiest when he is alone. When there is nobody, he don't suffer. When his love is broken, when he fall in love, he is happy. When he fall out of love, he is more happy. Но он при этом не несчастен, когда он находится один, а даже более счастлив. И точно так же, как он влюбляется, это хорошо. Но когда эта вот любовь проходит, это тоже хорошо. So that gives you a freedom. И вот это дает вам свободу. A self-realized person is not identified. He is in love. He can make business. He can make partner. He can make friends. But he is not identified with anything. He can be with people, and he can also be alone. И человек, который познал сам себя, он может заводить бизнес, заводить отношения, заводить друзей, но он просто к этому не привязан, он от этого не зависит, и он может точно так же быть один. Our greatest identification is from our own body and mind. И наша самая большая идентификация – это с этим телом и с этим умом. We love maximum to our own body. И максимум мы любим наше тело. And we are afraid of death. Death means leaving this body. И мы боимся смерти, потому что смерть означает покинуть это тело. So identification always creates fear. Someday every body has expiry date. It will go one day. И поэтому вот это отождествление создает этот страх. Хотя мы все знаем, что в один прекрасный момент это тело как бы устареет, и мы должны его покинуть. So if you are identified with your body, the fear death will create a fear, and at the time of death, 99.9% people are miserable. They are very sad and depressed. И вот из-за этой привязанности мы все во момент смерти полны страха. 99,9% людей умирают в страданиях именно из-за этой привязанности. But if you are not identified with your body, you will enjoy your body like you are enjoying your coat. Sometime when you go home, you will remove your coat and you will be happy. There is no problem. А если вы не будете привязываться к этому телу, вы будете как вот пальто носить, да? Ну, хорошо ходить в пальто, когда холодно, но иногда хорошо прийти домой, снять его и забыть. The body is also an outer covering of consciousness. It is also a clothing. И тело – это тоже некое такое вот пальто для нашего сознания, это как наша одежда. You know, people get identified with their mobile phone, with their watch, with their clothes. Identification always brings misery. И люди также идентифицируются со своей одеждой, со своим мобильником, со своими часами. И вот любая идентификация, она приносит страдания. A self-realized person enjoy everything, but always remain free. He is not identified with anything. И человек, который познал сам себя, он все время остается свободен. Он просто не идентифицируется ни с чем. So he is happy in relationship and is happy out of relationship. И он счастлив в отношениях и счастлив вне отношений. His happiness cannot be destroyed. И его счастье ничем нельзя разрушить. So that is the meaning of aloneness. Loneliness is a problem. Aloneness is a joy, celebration. И вот это и есть различие между одиночеством и уединением. В уединении мы счастливы, а одиночество – это такое вот страдание. I come here in this beautiful city since last 12 years to teach people how to break their identification with their mind, with their body, with things. They should enjoy everything, but always remain free from everything. И я приезжаю сюда, в Россию, уже 12 лет, и как раз этому я хочу научить вас тому, чтобы разорвать вот эту идентификацию, просто быть все время счастливым, быть в праздновании. Anybody wants to learn this art are invited. We have a
program from Sunday. Sunday, you can come and learn this art slowly. How to remain in the world, but remain free from the world. How to remain in the relationship without getting identified. How to remain in the body, but all the time free from the body. И вот для тех, кто хочет научиться этому искусству, вы можете приехать к нам на кемп, медитационный кемп. Он будет с 10 по 17 число в недалеком Подмосковье, в Кунсангаре. Да, можно приехать на все 7 дней, это я так рекламную паузу, или на пару дней, или даже на 1 день, если хотите. И там как раз с вами же говорит об этом. И самое главное, мы учимся этому, мы практикуем и стараемся вот эту идентификацию разорвать с умом, с телом, с нашими эмоциями, для того, чтобы действительно стать свободными и научиться просто праздновать жизнь. Death is a very fearful thing for most of the people. И для большинства людей смерть — это самое пугающее событие. But for a self-realized person, death is like a long vacation or long sleep when they become free from all problem of the world and goes on a long holiday. So it is a relaxation. Death is not a thing to be afraid. Rather, people, those who are self-realized, they wait for their death and they enjoy their death because it is a freedom, ultimate freedom. И для человека, который познал самого себя, он не боится смерти, наоборот, он воспринимает смерть как возможность. Это действительно такой глубокий отдых, это очень глубокая релаксация. Это возможность как бы поспать, отдохнуть и избавиться от многих старых привычек и шаблонов. Поэтому, если вы действительно понимаете, если действительно познали себя, то смерть не будет пугать вас, а наоборот, вы будете ее принимать с радостью и благодарностью. Yes, mother. А может ли привязанность к учителю мешать йогу его взаимоотношениям с Богом? Can a disciple's attachment to the master, can it prevent or disturb a disciple's like love to the God? Yes, attachment is always wrong, whether it is with master or with God or deity or with book of your son or your father. Attachment is always bad. И привязанность — это всегда плохо. Неважно, к кому это привязанность. К мастеру, к Богу, к детям, к какой-то книге, к чему угодно. Это всегда плохо. So real master will break your attachment with the master. И поэтому настоящий мастер, он сам разрушит эту вашу привязанность. Only false teacher, they will say, oh, remain with me all the time, attached. Don't go to other master. Don't listen to the other teacher. You remain attached to me. Only non-enlightened people will teach you like this. И только фальшивый мастер, только непросветленный мастер будет всегда говорить: не ходи ни к кому другому, оставайся только со мной, люби только меня, слушай только меня, потому что все остальные говорят ерунду, ничего хорошего тебя не научат. Вот фальшивые мастера, они говорят вот так. Buddha has said that in the path of meditation, if I appear, cut my head, behead me. И Будда всегда говорил, что если у вас на вашем пути возникну я, отрубите мне голову. Yes, Zen master, they do like this. И дзенские мастера так и делают. Yes. Even attachment is always bad, whether you are attached with Hinduism or Christianity or Islam or Krishna or Jesus, it does not matter. Attachment is always bring fanatism. И вот привязанность всегда плохо. Неважно, к чему вы привязаны. К индуизму, к христианству, к исламу, к Кришне, к Будде, к Христу. Все равно привязанность всегда это плохо. All fanatic people are very much attached to their idea, their religion, their guru, their master. И вот эта привязанность, она приводит только к фанатизму. И фанатики всегда очень привязаны к своим гуру, к своим мастерам. The real master will first break your attachment from the world. И настоящий мастер всегда будет разбивать сначала вашу привязанность к миру. Then slowly he will bring to a point then when you are detached from your own body and your own mind. Затем он приведет к вас к пониманию, разрушит вашу привязанность к телу и к уму.
And finally, because then you start loving your master and you would like to be more attached with your master because he is so compassionate and so loving. И потом вы вот в этом процессе вы постепенно начинаете очень сильно привязываться к мастеру из-за его любви, его сострадания. But the real master will work the real work. He will break even attachment with the master. И в конце концов мастер, настоящий мастер, разрушит эту привязанность к нему самому. So love, pure love, without any attachment, without any expectation. Because in love we expect she should love me, she should give me good food, good support. No, there is always expectation. Master will break you all your expectation. И потому что любовь, она всегда приносит привязанность и ожидание. И мы всегда ожидаем от другого, что он будет нас, например, там, кормить, заботиться, одевать. Вот самое важное — разрушить эти ожидания, чтобы осталась просто чистая любовь. So there is a higher quality of love without any expectation. И есть любовь другого качества, высшего качества, в которой нет никаких Purest love, purest honey. Это чистая любовь, чистый мед. No attachment, no expectation. Никаких привязанностей, никаких ожиданий. Just gratitude. Только благодарность. That is the purest love. И вот это самая чистая любовь. Yes. Не думал, что придется задать вопрос. I was not expecting myself that I will ask the question. Sure. 96 Rolls-Royce'ов и революционное отношение к сексуальным отношениям Оша, они не оставляют в покое сообщество вот уже все 27 лет после его ухода. И когда люди хотят высказать свое негативное отношение к мастеру, чаще всего, вот я читаю в интернете, в общениях они вспоминают о вечеринках с участием там, 15, 20 и больше санисинок с мастером. Мне хочется, чтобы вы поставили точку в этом монологе. Ваше мнение по этому поводу. So he says that in his experience, people, when they want to say something bad about Osho, they always remember his 96 Rolls Royces or his attitude towards sex, and that he had party with 15 young sannyasi, something like this. So can you please just put the last point in this issue? Full stop. Full stop, yes, just your final decision. No, people Final word. People talk about Osho, and most of the people, they associate him with sex. И большинство людей, когда говорят об Оше, они его ассоциируют с сексом. Those who have not understood him, they call him sex guru. И те, кто его не понял, они называют его секс-гуру. Why? Почему? Not because Osho is associated with sex. И почему так происходит? Почему его ассоциируют с сексом? By telling them sex guru, they give their own introduction. Introduction. No, people who call them other sex. Говоря о Оше, они сам себя выражают. Projection. Okay. Ага, и потому что когда люди говорят об этом, это их некое собственное ожидание, да, как проекция некоторая. So I tell you the examine. The person who has suppressed sex, they will talk about Osho, that Osho is sex guru. No? Ну вот, например, я приведу пример. Если человек говорит об Оше как о секс-гуру, это если у него подавлен секс, он будет называть Оше секс-гуру. A greedy person who is very much for money, he will not talk about sex. He will talk about Rolls-Royce. И человек, который очень жадный, он не будет говорить о сексе, он будет говорить о 96. He is not concerned about sex. Ему как бы все равно, секс-гуру, не секс-гуру, главное Rolls-Royce. And people, mostly in India, people are very sex suppressed. А в Индии, например, люди их очень подавлены. So they will talk that Osho has many girls, beautiful girls around. И поэтому они всегда говорят, что вокруг Оши очень много красивых девушек. A person who wants expensive watch, he will tell you that Osho has very beautiful and diamond watches. He will not look at the Rolls Royce, he will look at the watch.
Человек, если человеку хочется часы купить, ему нравятся часы дорогие, он всегда будет говорить, что у Оши было очень много красивых швейцарских часов. Про Rolls-Royce он даже как бы не вспомнил. So when people criticize Osho, и поэтому, когда люди критикуют Ошу, they give their own introduction. What is their weakness? Они как бы показывают нам как свои слабости. Мы можем таким образом узнать о них самих. You can just listen to the people when people are talking, no? Just listen carefully. When they criticize others, they're actually telling about their weakness. Послушайте вообще внимательно людей вокруг вас. Вот когда они кого-то критикуют, это на самом деле они говорят о своих собственных слабостях. Because most of the people are interested in sex, so they say also is a sex guru. И поскольку большинство людей, естественно, заинтересованы в сексе, то они все говорят, что Оша это секс-гуру. In my country, many miser businessmen, they are not interested in sex. They always tell me, why Osho needs 90 Rolls-Royce? Why he needs Rolls-Royce? He don't look at the girl, he look at the Rolls-Royce only. А в моей стране, где очень много жадных бизнесменов, им вообще этот секс вообще не нужен. Они только говорят, ходят и говорят, сколько же, зачем вы столько Rolls-Royce? Ну зачем? Try to understand this. Попробуйте понять. Osho has talks, given 700 books. И Ошо написал, наговорил, как бы, да, 700 книг. Most of the people ever talk about only one book. А большинство людей помнит только одну из них. From sex to super consciousness. От секса к сверхсознанию. There are 700 books. They don't bother. Книг. They're bothered about sex to super consciousness. Но они не знают о них ничего, они только читают And от секса к сверхсознанию. That book also, they don't read the whole title. The title is from sex to super consciousness. They forget about super consciousness. They said, why sex? И даже в этой единственной книге они читают только половину названия. Вообще там все равно про сверхсознание. Они спрашивают только о сексе. Почему секс? Откуда секс? So try to understand people's mind. No? И постарайтесь понять People's mind is so conditioned. И наш ум настолько обусловлен. And most of the people are suppressed about money, about sex, about relationship, about beautiful girls, or girls are suppressed to have beautiful boys. So they talk about this thing because they express their own suppression. И посмотрите, о чем люди говорят. И люди выражают свои собственные подавленности. Мужчины будут говорить о прекрасных девушках, девушки говорят о молодых людях. То есть это все, в общем, выражение себя. Only people who are not conditioned, not suppressed, they will talk about, Osho has talked about Buddha, Zen, Mahagita, Krishna. They miss all, they don't care about Gita and Krishna and Jesus and Gurdjieff. They forget. Osho has talked about 70 masters, such a beautiful thing. It was Zen, no? Zen-Buddhism, about Kabir, no? About Mahagita is such a height, and Gita. They don't care. They only seek to super consciousness. They are telling their own story. И люди, у которых меньше вот этих подавленностей в уме, меньше обусловленности, они читают Ошо, и они видят прекрасные книги. Ошо писал о 70 разных мастерах. Это книги об Иисусе, о Будде, о Махавире, о Гурджиеве. Они говорили, он писал о Махагите, об очень красивых духовных текстах. Но эти люди, обусловленные люди, они не увидят всей этой красоты, они будут думать только о сексе, читать только о сексе. Да. Еще такой вопрос. А вот из ныне живущих, да, вот таких мастеров, вот, типа, уровня Ошо, кому бы ответил? So the question is, now we have many masters actually, and whom you can call like same level as Osho, or at least close to Osho. I'm Osho disciple. Я ученик Osho. And I'm in total love and surrender myself to his teaching. И я полностью сдался ему и его учению.
So don't trust me what I say. Поэтому не верьте тому, что я скажу. Then I can say, I will say that Osho is unparalleled. There has been nobody like Osho in this universe. И поэтому я могу сказать, что никого подобного Ошу не существует в этой вселенной. If anybody I found very close to Osho is Krishna. И если я кого-то могу Lord назвать как бы примерно приближенным к Ошу, это Кришна. Because Krishna also have many girlfriends. Потому что у Кришны тоже было много подобных. And also he was king, so he used to have good dress and enjoy life and celebration. И он еще был королем, у него была хорошая одежда, он все время праздновал. So in our part of the world, in Hindu, they have many incarnations, 10 incarnations of God. И в индуизме у нас считается, что есть 10 перевоплощений Бога. But they don't consider any incarnation complete. Only Krishna is complete incarnation, 100%. Это воплощение Бога Вишну. И According to Hindu, одно according из to Hindu. воплощений Бога Вишну, но эти воплощения, они не одинаковы как бы по качеству. И среди этих 10 воплощений самое высшее воплощение – это Кришна. Полное So according to me, Osho is a fully, only total incarnation. If you have to compare anybody close to him with Krishna. И поэтому, если мы можем говорить о том, что кто-то близок к Ошу, то это будет Кришна. But I'm his lover, so don't trust me. Но поскольку я его люблю, то мне You search доверять не yourself. стоит. Да, лучше поищите сами. But he's a beautiful master. You should read. I invite everybody to read Osho with unbiased mind. Ну, он прекрасный мастер. Я вам всем рекомендую почитать Ошу. 700 books, 10,000 recorded lectures you can find free in YouTube. Now it is free. And you can listen to any lectures of Osho in YouTube, in English. I think some is available in Russian also. И у него более 700 книг и очень много лекций сейчас доступно в свободном доступе в YouTube. Вы можете очень много слушать, и много даже переведено на русский язык. He has such a fine sense of humor. You will not find any other master who has cracked so many jokes, millions of jokes in his lectures. И у него такое прекрасное чувство юмора. Вы не найдете ни одного мастера, у которого столько шуток и столько юмора. Very fine sense of humor. И такое тонкое чувство юмора. So you will love reading him. So I invite you to read him with unbiased mind, and you decide yourself. И вы полюбите его. И я вам всем советую почитать его просто с открытым умом, без каких-либо предубеждений. I'll just read my book, My Days with Osho. И вот вы можете почитать мою книгу «Мои дни с Ошу». You will love him. You will love him. Most of the people who read, they appreciate, they fall in love with Osho. И большинство людей, кто прочел эту книгу, они действительно ценят ее, и они влюбляются в Ошу. I can say a few words about this book. Yeah, you say. Да, я от себя хочу сказать, я просто переводила эту книгу, и это настолько потрясающее путешествие, знаете, это действительно вот самое большое вдохновение, потому что в нашей культуре нет вообще понимания отношений между мастером и учеником. У нас просто нет такого понятия. А здесь мы, вот эта вся книга, это как такое погружение, это как путешествие вместе с создавшимся учеником, путешествие с мастером, к мастеру и вместе с ним. И это настолько, вот ты прямо вживаешься в это, и ты прямо, ну я не знаю, это настолько вдохновляет вообще, настолько открывает новое измерение для нас, потому что нам это не знакомо. Ну, вследствие культуры и другой страны, не знаю, традиции.
Поэтому это настолько трогательно, настолько красиво. Вот мы когда я एकदम переводила, touching, beautiful. девочки помогали ее редактировать, и я им मैले ट्रान्सलेट пишу, गर्दै ну यहाँ как अरूले там एडिटिङ редактируем? गर्दाखेरि Говорит, мы не редактируем, мы сидим и плачем. कति हामीले यहाँ मैले यता ट्रान्सलेट गरेर Поэтому त я вам पठाउँथेँ очень एडिटिङको рекомендую लागि это. एडिटिङ गर्न Знаете, सुरु как रो र говорят, बस्दै что с पढेर мастером мы находимся в сатсанге. Просто когда мы рядом с мастером, нам передается его мастерसँग состояние बस्दाखेरि присутствия. И вот эта उहाँको जुन книга, स्टेट छ она, त्यो हामीले хотя पनि как бы बिस्तारै мастер हामी पनि далеко, इम्बाइब но हुन्छ мы вот все время в этом сатсанге, в присутствии с мастером. हामी И я имею в виду पनि не यो с Свамиджи सत्सङ्गमा даже, а именно с мастером, с Ошо. То И есть через Свамиджи, स्वामीजीसँगै через ओशोको его पनि प्रेजेन्स त्यहाँ हुन्छ слова мы можем прикоснуться к Ошо. И это И настолько त्यो красиво, शब्दहरू это नै просто पुनर्जीवित भएर непередаваемо. हामीले त्यो Поэтому я शब्दहरूलाई вам छुन всем даже सक्छौँ завидую, यसलाई महसुस потому गर्छौँ что очень классно и первый раз прочесть. त्यही भएर पहिलोचोटि पढ्न नै यो किताब धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ चाख लाग्दो छ Anybody who has read this book can tell us, because this was available. Anybody who has read can have their opinion. А вот первую книгу есть кто-то, кто прочел, потому что мы ее выпустили в мае, и здесь она уже тоже неделю лежит. Можете поделиться два слова? Хотели сказать? Ну, я ее, честно сказать, еще не дочитала, и я так ее маленькими глоточками, как будто вот смакую, немножко читала. मैले पुरा पढाएको छैन अलिअलि घुटको लगाइरहेको छु किताबको Ну, а как, понравилось? Да. मन पर्यो एकदम मन पर्यो There is a story about few story people don't know about them. Indra Devi. There is a lady here, Indra Devi. She was long time ago a Krishna disciple, and Meera, you might have heard the name Meera. She was also Krishna disciple, but the difference of much time different. But Meera was guiding her. Indra Devi. I met her. She was like my mother. She also has a small ashram in Pune. So Indra Devi, she used to get guidance from Meera every day. No? So there's a very interesting story. If you read about Indra Devi and also about Yogananda, very interesting story. Raman Maharshi. I have written with profound love. I love them all, and I have written them with tears in my eyes. I still, when I remember the story, there are tears in my eyes. I've written with pure love and my respect for these masters. И вот в этой книге, например, есть история о Индире Деви. Это женщина, которую я встречал сам. Это у нее маленький ашрам был в Пуне. И она ученица Кришны. И вот, наверное, вы слышали о Мире. Это просветленная женщина, одна из немногих просветленных женщин, ученица Кришны. И вот Индира Деви, она была преданной Кришны, но к ней приходила Мира, и она получала от нее вот это послание. И это очень красивая история, почитайте обязательно о ней, она такая очень вдохновляющая и трогательная. И также там есть история о Йогананде и других мастерах. И когда я писала эту книгу, мои глаза были полны слез, потому что это настолько красивые и трогательные истории, что, да, в общем, советую вам. There is one master who is not popular in Russia, Swami Ram Tirtha. Есть один мастер, который в России неизвестен, его зовут Свами Рама Тиртха. He was born in Pakistan. И он родился в Пакистане. He was a wonderful master. И это был прекрасный мастер. You can read about his account. I think it will give you some beautiful experience. И можете прочитать о нем. Это действительно очень красивый опыт. О нем услышать. Yes, it's. Я хотел сказать, что я уже давно прочитал эту книжку, буквально через 2 недели после КП. И я хочу поблагодарить с вами за то, что здесь так много уделено внимания мастерам-женщинам. Мирабай, Мира Деви, Яшадхара. So I read this book right after May camp, and I'm very grateful to you that you have many stories about enlightened women, about Mira, Indira Devi, and Yashodhara. И благодаря этой книге, например, мне удалось узнать сразу о столько большом количестве мастеров,
And thanks to this book, I could get much information about enlightened master, new enlightened master, Многих из которых я и не знал об их существовании. and about many masters I was not aware of. А как оказалось, в отношении некоторых у меня была какая-то предубежденность, хотя лично ничего плохого не делаю. And about many masters, I had some prejudice, although they didn't do anything bad to me. Я благодарен вам и этой книге, потому что у меня многое внутри стало на свои места. And I'm grateful to you and to this book because many things became clear to me. Есть вопрос. Кто вот этот серьезный человек? Он на всех фотографиях рядом с Сошей сидит с таким лицом, как телохранитель. Who is this guy? Actually, because he's in all pictures and Yes. he looks like bodyguard. Yes, you know, he's such yes, serious yes, you're man. right. Yeah. His name is Shiva. He was, in Bhagwan, Osho was attempted many times. People throw knife in his lecture when he was in Pune. Then Lakshmi appointed a bodyguard for Bhagwan because people were trying to kill him. No? So he was a bodybuilder, a wrestler. So he was appointed a bodyguard. So he used to sit in the interview near Bhagwan, but he was not a good meditator. No, he was just bodybuilder. So look is not very loving. No, he looked very hard. Look, but later on, yes. But later on, when Bhagwan moved to Rajneeshpuram, he was not given the job of bodyguard because he thought he is very important. He all the time is Bhagwan's. No, Bhagwan Osho wanted to break ego of everybody. That's the master device to break the ego. So he asked Osho asked him to do some cleaning work, not bodyguard. No? Bhagwan said, "I don't need bodyguard in Rajneeshpuram in the beginning. So you do cleaning work. Some other will do the bodyguard." So his ego was very much hurt because he was very important. He was all the time with Osho. And because of his proximity, he used to get attention. So he became negative. And he wrote many books, one book against Osho now, and he writes and speaks against Osho because his ego is hurt. И это действительно охранник, его зовут Шива, и он просто на Оше было очень много совершено попыток нападения, попытались его убить, и в какой-то момент Лакшми, его секретарь, предложила завести охранника, чтобы как-то, да. И вот они взяли Шиву, то есть он был саньясином, но он не был очень хорошим медитатором, но это заметно в фотографии. Он на самом деле занимался рестлингом и качался. То есть он такой просто вот там сидит, потому что он очень такой суровый чувак. Вот. А потом, поскольку Оши была цель как бы эго людей разбивать, да, Шива решил, что раз он все время с Оши, он такой очень важный человек, и когда Оши переехал в Раджнишпурам в Америку, то Шива думал, что ему дадут опять роль охранника, но Оши дал ему какую-то другую работу, он там что-то там мыл или чистил. Вот, убирался, и его эго было настолько ранено, да, что он, в общем-то, предал Ошу, и он написал много книг даже против Ошу. В общем-то, сейчас он такой выступает против него. It happens most of the time, close disciples become negative to the master. И это случается очень часто, когда ближайшие ученики становятся настроены против мастера. Krishnamurti's closest disciple, Gopalachari, was closest friend Krishnamurti. Krishnamurti gave him all copyright and everything to Raja Gopalachari. И у Кришнамурти был самый близкий ученик Раджи Гопалачарья, и Кришнамурти передал ему, в общем-то, все права. He became negative and left Krishnamurti and wrote many very dirty story and false things about Krishnamurti. И он в какой-то момент стал негативно к нему настроен, покинул Кришнамурти и написал о нем очень много гадостей. Yogananda, closest friend and his friend from very childhood, Dhiranand. Yogananda gave whole property to Hiranand, all the copyrights and everything to Dhiranand. And later age, Dhiranand became negative because his ego was
hurt somewhere, because master always hurt the ego. So he also became negative, and he wrote, and it he gone with lot of property of Yoganand and built his own ashram and started speaking against Yoganand. И вот у Йогананда был также ближайший ученик Пирананд, и он также был, в общем, самым близким учеником, и Йогананда на него там даже записал какую-то недвижимость, и, в общем, такие были отношения очень близкие. А потом он стал действительно негативно настроен, но всю эту недвижимость как бы присвоил и открыл свой собственный ашрам и говорил много плохих вещей о своем мастере. It always happens. The close disciple, when they don't get attention or ego fulfillment, they become negative. И это всегда случается с ближайшими учениками, потому что цель мастера — разрушить эго ученика, и они, ну, как бы вот они после этого, ну, бывает такое, что они становятся негативно настроены против мастера и уходят, и даже как бы делают что-то. Buddha's closest disciple was his brother Devadatta. И ближайшим учеником Будды был его брат Девадатта. He became negative and planned to kill Buddha many times, attempted on his life on Buddha. И он тоже был негативно настроен к Будде в какой-то момент, и много раз планировал его убить. So it has always happened from the time, long time. И вот это всегда случается с незапамятных времен. So when you become enlightened, beware of your close disciples. Поэтому, когда вы просветлеете, опасайтесь своих ближайших учеников. Уединение. Aloneness, he says, that's why aloneness. No, you cannot work aloneness, because if you have to help others, you have to make a sangha, you have to make a commune. Ну, вы не можете оставаться одним, потому что если вы хотите помочь другим, вам нужно создать сангху, вам нужно создать как бы общину. So you have to depend upon your disciples. И вы будете зависеть от своих учеников. But all disciple does not betray. Но не все ученики The предают. Buddha disciple was Mahakashyap, he never betrayed. Ananda never betrayed. И вот у Будды также был Махакашьяпа и Ананда, они никогда его не предали. But some of the disciple who is in mind, and when their ego is hurt, they betray. Но некоторые ученики, которые слишком много находятся в уме, и их эго слишком сильно задето, вот они действительно предают. With Osho also it has happened. И с Ошо это тоже случилось. There is a recent book published in India, Who Killed Osho? И вот сейчас вышла в Индии книга, она называется «Кто убил Ошо?». You can buy it in internet or in Kindle or in We have three. Amazon. I have- Amazon. I have Yes, he has some copy. You can buy it. It is in English. We are they are getting it translated in Russian also. Soon it will be available in Russian. И вот есть книга, да, она называется «Кто убил Ошо?». Это расследование одного журналиста, индийского журналиста по поводу обстоятельств смерти Ошо. И эту книгу, если вам интересно, вы можете купить. Она есть в интернете, ну, в таком международном, да, интернете типа Амазона, да. Вот, потом у нас также есть несколько копий, можете купить, но это для тех, кто знает английский, потому что мы ее пока на русский не перевели. Abhay Vaidya is a renowned journalist in India. He has done 6 years of research that who killed Osho. И вот этот журналист, он 6 лет он исследовал, проводил расследование для того, чтобы написать эту книгу. And his finding is that most close people, those who are running Pune Ashram, those who are head of the Pune Ashram, they are the responsible people. They have killed Osho. И вот он выяснил, что Ошо убили как раз самые ближайшие ученики, то есть те, которые вели ашрам в Пуне, собственно, управляли ашрамом в Пуне. Abhay Vaidya had doubt even Osho doctor. И он даже говорит о враче Ошо. You should read that book. And it has happened from time, eternal. All the time, close disciple becomes negative. И это происходит с незапамятных времен. Всегда вот ближайшие ученики, они становятся негативно настроены и что-то делают мастером. So all of you who are here, if you become enlightened, be careful. И поэтому все вы, вот, когда вы станете просветленными, опасайтесь своих учеников. We have time for one last question.
Last question or joke? What would you like, joke or question? Окей. У нас вообще есть время для одного последнего вопроса. С вами же спрашивают, у нас либо вопрос, либо шутка. Что хотите? Вопрос, окей. No question. No? Question. Okay. Jokes for the camp. Okay. А можете погромче чуть? Йоги Баджан, Ош уезжали со своей родины в США. Сейчас бум привлечения в нашей стране восточных учителей. Как к этому относится с вами? Что происходит в настоящем мире, в вере, в духовном искании? Почему вот такая траектория? Они уезжают из Индии в США, потом это оказывается здесь в нашей жизни. So Osho and Yogi Bhajan and many other masters, they went from east to the west, to America. Now also many masters and teachers, they come to Russia. So what can you say about this tendency? Why people leave India, leave east and go to the west, and why it's going on? And what is the situation in the spiritual world like now? Yes. In general? The East has done much research, and many enlightened master has been born in East, especially in India. Many enlightened master has born. Some has born in Tibet also, some in Nepal also. И Восток очень много провел исследований относительно сознания человека. И очень много действительно важных мастеров родились на Востоке, в Индии, чаще всего в Индии, но также в Тибете и в Непале. There are also some Zen enlightened masters, they became enlightened in Japan. И также есть несколько просветленных мастеров, которые родились в Японии, и они принадлежат направлению дзен. I went to Japan to find out some Zen enlightened master. И я был в Японии, и я отправился на поиски вот этих просветленных дзенских мастеров. To my surprise, they all have migrated to America. И к моему большому удивлению, они все переехали жить в Америку. In Japan, you can only find Sony people and Nissan Motor Company, no enlightened master. They all have been transferred to California or И вот в Японии можете найти только там вот те, кто Nissan, Sony, вот такие имена, а все просветленные мигрировали в Калифорнию. It is just to balance, because West has developed science and technology. И это происходит только для того, чтобы восстановить равновесие, потому что на Западе очень много науки и технологий, очень хорошо развивается. Eastern technology not good. И на Востоке технология совсем не так хороша. But West has lot of power because of the technology. Но на Западе очень много, у него очень много силы, мощности из-за технологий. The scientific power and physical power without a spiritual understanding is very dangerous. И вот эта сила и мощь технологий без духовной силы, она очень опасна. Like power in a hand of an unconscious person is always very, very dangerous. И вот эта сила в руках бессознательного человека всегда очень опасна. You hear every day a story of North Korea. И вы каждый день слышите по поводу Северной Кореи, No? Atom bomb. по поводу атомной бомбы. No. So the material power must be balanced by spiritual understanding. И вот эта сила материальная, сила, она должна все время быть сбалансирована силой духовной. Growth should be always balanced growth, then it is beautiful. И рост всегда должен быть в равновесии, только тогда он прекрасен. Head is very important, but if somebody head becomes bigger and bigger and his body remains thin, it will not look beautiful. И голова очень важна, но если у нас начинает разрастаться голова, а тело становится все меньше и меньше, это будет как минимум некрасиво. So West, same thing has happened. Technology has given so much power, but it is not balanced by spiritual understanding. И вот на Западе это так и произошло, то есть за счет того, что рост науки и технологий очень сильно происходит, но он не уравновешивается духовным ростом. That's why in last century we have two great wars, first great war and second great war. И поэтому в прошлом веке у нас было две таких большие войны, Первая и Вторая мировая. All Eastern masters are concerned that if third great war happen,
it will be very, very dangerous. И поэтому все мастера на Востоке, они все очень волновались, что если произойдет Третья мировая война, это будет конец. То есть это будет уже And очень atomic power are in hand of politicians. А вот эта атомная мощь, да, она находится в руках политиков. Politicians are not Buddha, they are not meditator, they are like us, ordinary people, like other people. Они, политики, они не медитаторы, они не духовные искатели, они такие же простые люди, как мы, просто неосознанные. They are not trained in compassion and love and tolerance. И их не как бы тренируют быть сострадательными, толерантными, любящими. They make very provocative and very aggressive statements. И они делают очень такие агрессивные заявления. Because if you have to win election, you have to show that you are very big nationalist and you are very brave. So to win the election, sometimes they say very aggressive thing just to get the vote. И очень часто они говорят такие агрессивные вещи только для того, чтобы получить голоса. So that to balance that, all the masters from the West, East are very concerned that if spirituality is not developed in the West, there is a fear of third great war. И поэтому все мастера на Востоке, они все очень боятся, что если политики как бы не выйдут на нужный уровень осознанности, то может случиться Третья мировая война. Human achievements are very great, and we have with this very beautiful planet, with technology, we can make it very comfortable. И достижения человека в науке действительно велики, и с ними можно сделать жизнь очень комфортной. But human stupidity is also great, and human ego is also very dangerous. Но человеческая глупость также очень велика, и она очень опасна. So just to balance it, the masters like Yoganand came to America, Vivekanand came to America, Prabhupada went to America, Osho went to America, because America is most powerful. И именно поэтому большинство мастеров поехали в Америку, Вивекананд, Ошо, Прабхупада, для того, чтобы вот создать это равновесие. And that's why I'm here in Moscow. И поэтому я здесь в Москве. Because Russia has second number of atom bombs after America. Потому что Россия самая сильная ядерная держава после Америки. So we need many books like this, Нам нужно очень много таких, translated in Russian language, переведенных на русский. just to balance. Просто для того, чтобы Otherwise, равновесие. otherwise, if third war happens, we will lose him total life from this planet. It will be very disastrous, because now many countries has atom bomb, and we have so much power that we can destroy 1,000 planets like this. И именно поэтому вот действительно нужно равновесие, потому что над нами нависла большая угроза, и у нас сейчас только много атомного оружия, что мы можем много сотен раз разрушить эту землю. And I'm telling you, in fact, Amrita knows, because we live in Tapovan, our life is so happy. In Buddha field, we meditate, we live in jungle, Arhat knows it. We live so happy, food and life is so comfortable. We don't want to go to West. Nobody wants to go to the West. И на самом деле вот мы живем, я тоже живу в коммуне, и нам совсем не хочется ехать на Запад, потому что мы живем в лесу, у нас очень, очень красиво, у нас есть все удобства, у нас прекрасная еда, и зачем нам куда-то ехать? Мы живем в поле Будды. But I am instructed all the time by my master that as long as your body allow you, you are physically fit, spend half of your time in the West, in America, in Russia, in England, spend half of the time. It is a torture for a meditator to eat pizza or sandwich, because we are not we are not comfortable with sandwich and pizza. Sometimes not so much torture. Yeah. И на самом деле нам совсем не хочется ехать на Запад, потому что, например, такая большая вообще-то страдание для медитатора, такие мучения, есть пиццу или сэндвич.
что-то такое. Yeah, but it is a demand of the day that meditation should be spread at a large scale in the West. Then only we have a future. Otherwise, we are sitting on a volcano. Very dangerous. Но Оша постоянно, что я не перевела, Оша постоянно говорит мне, что я должен ехать на Запад. English, До тех пор, пока у меня есть возможность, мое тело еще может путешествовать, он говорит мне ехать на Запад, в Америку, в Россию, потому что над нашим миром действительно нависла угроза, и нам нужно... English. No, I have written here the human stupidity is, can you find it? The world, we have intelligence, but human stupidity, there is English section. Life is suffering, yes? No. Yes. The earth is really yeah. You read this introduction. Да, тут даже есть предисловие, есть такой маленький абзац на эту тему. Я сейчас вам его прочту по просьбе Свамиджи. Земля бесконечно прекрасна, однако человеческая глупость также не имеет границ. Мы находимся на грани глобального самоубийства. Пока в уме человека не произойдет революция, пока человеческое сознание не совершит поворот на 180 градусов, мы не сможем предотвратить неизбежность тотального разрушения, к которому движемся полным ходом. Оша – вестник этой революции. Он дает рождение новому сознанию человека. Чем больше люди читают Оша, чем больше они готовы отказаться от негативного мышления и начать проживать жизнь, наполненную творчеством, празднованием, любовью и благодарностью. So that's the reason. I'll tell them about how they can buy this book. Okay. И вот сейчас хотели маленькое объявление. Смотрите, значит, вот книгу «Учителя мистики Востока», если вы хотите, вы можете купить ее. Она лежит вот там на стенде, ну и там касса где-то сзади. Вот. А с новой книгой у нас такая ситуация, что она вышла вот 4 числа, 3 дня назад, 3. Вот, и только вот вчера ее привезли, поэтому еще ее нельзя купить здесь, да. Но я вот думаю, как быть. Те, кто собирается на кемп приехать, ну, я тут вижу некоторых, и завтра у нас еще сатсанг во «Вкусе и цвете», это тоже центр в Москве, в 2 часа у нас там мероприятие. Можете прийти туда и купить там. Или, я думаю, я сейчас поговорю с администратором, кто не собирается на другие мероприятия, но все-таки хочет купить книгу, может быть, можно купить у нас, а потом мы просто с магазином сами разберемся, там как-то ему, ну, в смысле, да? И книгу, которая вот «Учителя мистики Востока», ее можно, соответственно, купить и подписать. Can you conclude 2 sentences? I close. В общем, потом подойдите. It was my pleasure to speak 1.5 hours with you, spend 1.5 hours with you. I'm very grateful for your patience. И, друзья, это была большая радость для меня поговорить с вами, и я благодарен вам за ваше терпение. I invite you to attend the meditation camp or visit Tapovan, a paradise in Himalaya. И я приглашаю вас приехать на наш медитационный кемп, или же приехать сразу в Непал, в Тапован. Это действительно рай в Гималаях. I wish you all the success in life. I pray. I'm a meditator, so I can pray and bless you. Good health, all the time happy. Don't get attached with things. Enjoy everything, or always remain happy and smiling and healthy. И я желаю вам всяческих успехов, и тоже, поскольку я сам медитирую, практикую, я могу пожелать вам быть постоянно радостным, счастливым и не привязываться ни к чему, и вот благодаря этой непривязанности быть все время в праздновании. До свидания. Ну, давай. Только 2. Неожиданно открыл. Хочу поблагодарить за прекрасные слова, которые вы написали. Если у вас огромная сила воли, вы сможете превзойти даже последствия плохой кармы. He says he opened this book occasionally, and immediately he sees a line that if you have great willpower, you can overcome the bad karma. И что? Прекрасные слова. Great words. Есть шанс.
That's it. Yeah. Он делает знамя, он там присутствует, естественно, он может. Вот, Кундалини, самое главное, это делаем арти, это самое главное. Nice to see you. Сначала празднуем, а потом сидим в тишине и слушаем дискурсош, это вообще самый классный. Можно дискурсош, лекцию. На видео? На аудио. В основном на хинди, у него очень красивые лекции на хинди с переводом на русский. По-бане, значит, в 7 утра у нас йога, с 7 до 8, потом с 8 до 9 динамика, потом в 11 у нас одна сессия, обычно там каждый раз разные медитации. Сессия, в смысле, практика, техника. У нас до обеда с 11 до часа, нет. С ним я просто очень много делаю, иногда путешествую, я сейчас говорю. У нас есть те, кто ведет зал, но то есть это не мастер, это просто человек, который включает музыку. А с вами же приходит на динамическую медитацию, на арти, на кундалини. How are you? Соответственно, у нас бывают кемпы, 7-дневные, каждый месяц. 7-е, почти 10 число. Да, вместе. Happy to see you. Есть на сайте на английском oshatapogan.com и Если кто-то желает, чтобы с вами подписаться, у нас будет кемп, точно такое же расписание. Вот сейчас 7 дней, мы с 10 по 17.